السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں موضوع چل رہا ہے معاشرت کے رہنما اصول۔ پچھلے بیان کے اندر آپ نے سماعت فرمایا کہ مومن مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے، سلوک کیسا ہونا چاہیے، مزاج کیا ہونا چاہیے، اخلاق کیسے ہونا چاہیے۔ یہ باتیں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اگلی اسی موضوع پر جو ہے سماعت فرمائیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک فہرست بنی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے کہ فلاں بندہ معذور ہے، بوڑھا ہے، اس کا کوئی خدمت کرنے والا نہیں، تو اس کا یہ کام کرنا ہے۔ اب جس کی خدمت جس نے ذمہ لی، اس کا بھی نام لکھا ہوا ہے کہ کون خدمت کرے گا۔ ایک جگہ ایک بوڑھی عورت کا نام لکھا ہوا ہے، مگر اس کے آگے کسی نے وہ کام اپنے ذمہ نہیں لیا ہوا ہے، نام کی جگہ خالی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوچتے ہیں، اچھا اس بوڑھی عورت کی خدمت میں اپنے ذمہ لے لوں گا۔ آج کل کے نوجوان تو ماں باپ کی خدمت نہیں کر پاتے، خدمت کرنے کا مزاج ہی نہیں ہے، گویا ماں باپ ان کے لیے بوجھ ہیں، جبکہ ماں باپ ان تمام بچوں کی کفالت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی ضروریات پورے کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا نظام کر سکتے ہیں، ان کے آرام اور آسائش کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ اکیلے ماں باپ یہ سارے ان کے جو بچے 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، 10 بچے ہیں، سبھی کی کفالت کرتے ہیں، مگر نہیں کرتے تو اولاد اپنے ماں باپ کی کسی پرائے کی خدمت کیا کریں گے۔ یہ وہ دور تھا جب معاشرے کے ہر بوڑھے اور معذور کی خدمت کسی نہ کسی بندے نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہوتی تھی۔ کیا محبتیں ہوں گی، کیا الفتیں ہوں گی آپس میں، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اگلے دن فجر کی نماز پڑھ لی اور اس بوڑھی عورت کے گھر چلے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اماں آواز دی، میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ خدمت کیا کرنی ہے؟ باہر کنویں سے پانی بھر کے گھر میں لے آنا، گھر کے اندر جھاڑو دے دینا، برتن ہو تو ان کو دھو دینا تاکہ
اس बूढ़े या माजूर को आसानी हो काम की, उसको खिदमत कहा जाता था। अंदर से जवाब आया, एक बंदा खिदमत के लिए आता है और वो आज भी आया और खिदमत करके चला गया। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि अम्मा उसका नाम क्या है? उसने कहा, भाई मैंने कभी नाम पूछा ही नहीं, उसने कभी बताया भी नहीं। अच्छा अम्मा उसकी शक्ल सूरत कैसी है? तो उन्होंने कहा कि वो आता है तो दरवाजा खिटखिटा कर कहता है कि पर्दा कर लो। मैं कमरे में चली जाती हूँ, जब सारे काम वो सिमेट लेता है तो दरवाजा खिटखिटा देता है कि पर्दा खत्म हो गया, वो चला जाता है। मैंने आज तक उस बंदे का चेहरा भी नहीं देखा। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हैरान कि ये कौन ऐसा बंदा है कि अल्लाह की रजा के लिए खिदमत कर रहा है, ना अपना नाम बताया, ना अपना चेहरा तक दिखाया। अच्छा अगले दिन मैं फजर की नमाज से पहले आता हूँ। अगले दिन उमर रज़ी अल्लाह तआला फजर की नमाज से पहले उस बुढ़िया के घर आ गए। दरवाजा खिटखिटाया, अम्मा खिदमत के लिए हाजिर हूँ। तो बुढ़िया ने कहा कि खिदमत वाला आया था और खिदमत करके चला गया। ये भी उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। कहने लगे, अच्छा अब देखता हूँ। अगले दिन इशा की नमाज पढ़ी और आकर बुढ़िया के दरवाजे के करीब एक जगह छुप कर बैठ गए। मैं देखूं तो सही कि ये कौन है जो रात को आता है और खिदमत करके चला जाता है, पता भी चलने नहीं देता। जब रात गहरी हो गई, सब लोग सो गए, सन्नाटा छा गया। एक आदमी बड़े नरम पांव से चलते चलते ऐसे वो आहिस्ता आहिस्ता पांव रख रहा था कि कहीं उसके पांव रखने से जमीन को भी तकलीफ ना पहुंच जाए। इतना नरम नरम चलते हुए आया। जब करीब आया तो उमर रजी अल्लाह ताला ने पूछा, मन अंता, आप कौन हैं? जवाब में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला की आवाज आई कि मैं अबू बकर हूँ। अमीरुल मोमिनीन, आप रात के वक्त उस बुढ़िया की खिदमत के लिए और आपने फहरिस्त में अपना नाम भी ना लिखा। हाँ, मैंने नाम इसलिए नहीं लिखा कि मैं नहीं बताना चाहता था, मैं इस अमल को अल्लाह के लिए करना चाहता था। उमर रजी अल्लाह ताला ने देखा अमीरुल मोमिनीन के पाँव में जूता नहीं, तो पूछा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला से कि आपने जूता नहीं पहना हुआ है, वो क्यों? खैर तो है, जूता था नहीं या उतार के आ गए हो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि उमर, रात का वक्त है, लोग सोए हुए हैं, थके हुए होते हैं, नींद की जरूरत होती है। मैं जूता घर में इसलिए उतार के रख कर आ गया हूँ तो अबू बकर के जूतों की आवाज से किसी बंदे की नींद में खलल न आए। ये वक्त का खलीफा है। अमीरुल मोमिनीन अपनी रियाया की नींद का भी इतना ख्याल किया करते थे। अंदाजा लगाएं कि वो कितना दूसरे बंदे का लिहाज और ख्याल करते होंगे। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने गुलाम असलम रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हैं कि असलम, एक काफिला कहीं बाहर से आया है और उन्होंने मदीने तैयबा शहर के किनारे पर अपने खीमे लगाए हैं। आओ, रात का वक्त है, जरा देख के आएं कि क्या हाल है। हजरत असलम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं साथ हो लिया। हम वहां पहुंचे तो देखा कि खीमे में वो लोग आराम कर रहे हैं। एक खीमे के सामने एक औरत ने चूल्हा जलाया हुआ था और एक बर्तन ऊपर रखा हुआ था, जैसे हंडिया होती है, उसमें चम्मच हिला रही थी।
اس کے ساتھ 2 بچے تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، جا کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کی بندی آپ اس وقت کیوں جاگ رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، فاقے سے ہوں، سارے دن کے یہ بچے بھوکے ہیں، میں نے ان کے دل کی تسلی کے لیے آگ جلا کر ہنڈیا میں پانی ڈال دیا ہے، اس کو میں ہلا رہی ہوں، یہ بچے تھوڑی دیر انتظار کر کے سو جائیں گے اور مجھ بیوہ کی اور یتیم بچوں کی رات گزر جائے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، اسلم کو اشارہ کیا کہ آؤ چلیں، مدینہ طیبہ واپس آئے، بیت المال کا دروازہ کھلوایا، ایک بوری آٹے کی نکلوائی، کچھ شہد لیا، کچھ گھی کا ڈبہ لیا اور اپنے غلام سے فرمایا کہ یہ آٹے کی بوری میری کمر پر لاد دو، یہ امیر المؤمنین ہیں، اور ساتھ ان کا غلام وہ کہتا ہے کہ حضرت میں اٹھاتا ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، میں غلام بے نام۔ فرمایا نہیں اسلم، قیامت کے دن میرے عملوں کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، مجھے اٹھانا پڑے گا میرا بوجھ، آج یہ بوجھ بھی میں ہی اٹھاؤں گا۔ غلام نے آٹے کی بوری امیر المؤمنین کی کمر پر لاد دی، وہ اس کو اٹھا کر شہر میں سے کراس کر کے وہاں تک آئے جہاں وہ عورت کو آٹے کی بوری بھی دینا تھی اور وہ ساری چیزیں پہنچانا تھی۔ وہاں پہنچے، عورت کو آٹے کی بوری دے دی، گھی بھی دیا، شہد بھی دیا اور کہا کہ لو ان کے لیے کچھ بنا دو۔ اس نے کہا ہاں، میں ان کے لیے حلوہ سا بنا دیتی ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں آگ جلاتا ہوں، تم تیاری کرو۔ لکڑیاں گیلی تھیں، دھواں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھونکے مارتے رہے، بالآخر آگ جلا دی۔ اس عورت نے گھی ڈالا، آٹا ڈالا، شہد ملا دیا، اب حلوہ سا بن کر حریرہ بن کر تیار ہو گیا۔ جب پک کے تیار ہو گیا، بچے بھی خوش ہو گئے۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، امیر المؤمنین چلیں، کھانا تو تیار ہو گیا۔ فرمایا نہیں، ابھی نہیں جانا، بیٹھو۔ اس کے بعد جب وہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا اور بچوں نے کھایا، کھانے کے بعد بچے خوش ہو کر آپس میں کھیلنے لگے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے دیکھتے رہے، کافی دیر کے بعد وہاں سے رخصت ہو گئے۔ راستے میں اسلم نے پوچھا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانا تیار ہو گیا تھا ہم آ جاتے، اتنی دیر کیوں انتظار میں بیٹھے رہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلم، میں نے ان بچوں کو اپنی آنکھوں سے روتے ہوئے دیکھا تھا تو میرا جی چاہا اب ان بچوں کو اپنی آنکھوں سے ہنستا ہوا دیکھ کے جاؤں۔ سبحان اللہ، یہ انسانیت ہے، یہ نیکی ہے۔ آج کل کا نوجوان بگڑا ہوا ہوتا ہے، ماں روتی ہے، آنسوؤں کی قدر نہیں ہوتی، باپ آنسو بہاتا ہے، سمجھاتا ہے، قدر نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا، پرواہ نہیں ہوتی۔ نوجوان کو ہمارے اکابر دوسرے کے دل دکھنے کا اتنا بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ یاد رکھنا، بیماریوں میں سب سے بڑی دل کی بیماری ہوتی ہے۔ دل کی بیماریوں میں سب سے بری دل آزاری ہوتی ہے۔ دل آزاری کا کیا مطلب ہے؟ کسی کا دل دکھا دینا۔ یہ دل دکھا دینا آج تو بہت عام سی بات ہے، ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہمارے اکابر اس کا بہت خیال فرمایا کرتے تھے۔ آپ کہیں گے کہ جناب یہ تو عظیم لوگوں کی باتیں ہیں، ہم تو ایسے نہیں بن سکتے۔ قریب کے زمانے کی بات سن لیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان کے، فرماتے ہیں کہ جب میں نے دارالعلوم سے دورہ حدیث کر لیا
तखस्सुस कर लिया, मुफ्ती बन गया। मेरे पास कुछ वक्त फारिग था। मैं मियाँ असगर हुसैन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के पास चला गया। दोपहर का वक्त था। खाना खाया। खाना खाने के बाद जब दस्तरखान समेटने का वक्त आया तो मैंने कहा कि हजरत, मैं दस्तरखान समेटता हूँ। हजरत ने सवाल पूछा, तुमने दस्तरखान समेटना किसी से सीखा है? एक मुफ्ती से पूछा जा रहा है कि तुमने दस्तरखान समेटना किसी से सीखा है। सब सोचिए कैसी बात होगी। वो कहते हैं कि हजरत आप सिखा दीजिए। फरमाया, देखें जो बचा हुआ खाना है दस्तरखान में गिरा हुआ है उसे पहले उठा के अलग कर लेता हूँ ताकि कोई और बंदा उसको खा ले। फिर जो छोटे छोटे जर्रात हैं उन सब को मैं इकट्ठा करता हूँ, उनको मैं फलां जगह पर डालता हूँ, इसलिए कि वहां पर चींटियों के बिल हैं तो खाने के ये छोटे छोटे जर्रात चींटियों कीड़े मकोड़ों की खुराक बन जाते हैं। और ये जो हड्डियां हैं बची हुई उनको मैं उठाता हूँ और फलां जगह पर डाल देता हूँ। वहां पर बिल्लियां कुत्ते वगैरह आते हैं तो ये हड्डियां खाते हैं और उनके काम आ जाते हैं। ये जो तुम आम खाए उनकी गुठलियों को इकट्ठा करके मैं फलां जगह पर छोड़ता हूँ, वहाँ मैदान है और मोहल्ले के बच्चे खेलते हैं तो गुठलियाँ खुश्क हो जाती हैं, बच्चों को खुश्क गुठलियाँ मिल जाती हैं और उनके दिल खुश हो जाते हैं कि हमें खेलने की चीज मिल गई। और ये जो आम के छिलके हैं ये मैं इकट्ठे करता हूँ मगर ये एक जगह पर फेंकता नहीं। क्यों? इसलिए कि ये गरीब मोहल्ला है, अगर बच्चे देखेंगे उनके दिल में हसरत होगी, हमारे वालिद के पास भी पैसे होते तो वो हमें भी आम लाकर खिलाते, और उनके दिल की हसरत का सबब मैं बनूंगा। मैं एक जगह नहीं डालता, मैं चलता जाता हूँ, एक छिलका यहाँ डालता हूँ, दूसरा 10 कदम के फासले पर आगे, तीसरा 10 कदम के फासले पर आगे डालता जाता हूँ ताकि उसको पता ही न चले कि इस मोहल्ले में किसी ने आम खाए भी हैं या नहीं। हैरान होते हैं। ये थे अल्लाह वाले जो दूसरों को इतनी भी तकलीफ पहुंचाना गवारा नहीं करते थे, शक और शुबा भी बच्चों के दिलों के अंदर लाना गवारा नहीं करते थे, पसंद नहीं फरमाते थे। हजरत मुफ्ती हजरत मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमने इशाई की नमाज पढ़ी, इशाई की नमाज पढ़कर वापस आने लगे, मैंने देखा कि हजरत ने जूते उतार लिए और पैदल नंगे पाँव चलने लगे। नंगे पाँव चलने के बाद कोई 30-40 कदम आगे चले और फिर जूते पहन लिए। मैंने कहा कि हजरत मुझे तो बात की समझ नहीं आई, आपने जूते उतारे क्यों, फिर दोबारा पहने क्यों? फरमाने लगे कि देखो यहाँ मिली जुली आबादी है, मुसलमान भी हैं, काफर भी हैं। पार्टीशन से पहले की बात है, जहाँ मैंने जूते उतारे वहाँ एक काफिरा औरत रहती है जो तवाइफ थी, जिस्म फरोशी का काम करती थी, अपनी इज्जत बेचती थी, खूबसूरत थी, जवानी में बहुत लोग उसके पास आते थे। अब थोड़ी उम्र उसकी बड़ी हो गई, अब कोई नहीं आता, मगर वो इंतजार में होती है कि कोई ग्राहक आएगा, मेरा रास्ता वही बनता है। मैं उसके मकान के करीब आकर जूते इसलिए उतार लेता हूँ कि मर्द के जूतों की आवाज़ दूर तक जाती है, ऐसा न हो कि वो मेरे जूतों की आवाज़ सुन के उसके दिल में उम्मीद लगे कि कोई मेरी तरफ आ रहा है, और जब मैं उससे दूर चला जाऊंगा घर से तो उसके दिल में अफसोस होगा कि मेरी तरफ तो कोई नहीं आया। मैं एक काफिरा बदकार औरत के दिल को भी इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप सोचिए कि हमारे अकाबिर कैसे अच्छे इंसान थे, उसलिए उनके साथ मिलजुल कर रहने से लोग खुश होते रहते थे। भाइयों, अजीजों, बुजुर्गों, दोस्तों, मौजू चल रहा है। इंशाअल्लाह इसी मौजू की अगली कड़ी आपको अगली नशिस्त में सुनाने की कोशिश करूंगा।
پروردگار ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی وہی کیفیت پیدا کر دیں جو ان اللہ والوں کے دلوں میں جو ہے ڈالی ہوئی ہے۔ پروردگار مرتے دم تک ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کلمے والی اور ایمان والی موت ہمیں نصیب فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔